This is entire portion of fluid mechanics. This is entire portion of fluid mechanics. Here the only pending part is this. The special property pati na பேசும். Okay. So பாருங்க. Vocabulary என்னென்ன படிக்கணும்? What is pressure, pressure unit, density, volume, specific weight, specific volume, all those things from the past 3-4 sessions we are discussing, right? Again, statics என்ன ரெண்டு main இருக்கு. What they are? நம்ம staticsல என்ன வந்துரும்? In statics, what are the things we need to study? Pascal's law and buoyancy, sir. Super, yeah. One is Pascal's rule. Second one is force of buoyancy. That is Archimedes rule. Archimedes. Right. Dynamics law, viscosity, Stokes equation, Reynolds number, next Poiseuille's equation, right? கடைசியில் பெர்னோலிஸ் equation அதோட application. Application என்ன வந்துரும்? Venturi meter, Torricelli's equation. இது ரெண்டும் application வரும், right? இப்போ அந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா? What is that? Surface tension. அதை பத்தி பேசலாம். Okay? கவனிக்க. If I want to talk about that surface tension, surface tension discuss பண்றதுக்கு மூணு இருக்கு. We need to discuss about சார் நாலு வெச்சுக்கோங்க டெஃபினிஷனோட சேர்த்து 4 points we need to discuss. என்னென்ன தெரியும்? இது டிஸ்கஸ் பண்ணா fluid mechanics will be over, right? First, what is definition of surface tension? Definition of surface tension. Okay? அடுத்தது relation between surface tension and surface energy. Surface tension க்கும் surface energy க்கும் relation. அடுத்தது அது முடிஞ்சிச்சா? Excessive pressure in water drop and soap bubble. இது அடுத்து. ஓகே, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் capillary height. அதடா இதோட surface tension முடிஞ்சிடும். Entire topic also will be finished. Capillary action. Okay, so வாங்க one by one we'll do postmortem, right? Just a minute, I'll keep my hand. Is there any voice from my side? I mean disturbance? Voice கேக்குதா? No, sir. Voice கேக்கலையா? Voice கேக்குது sir. Okay. சரி, definition of surface tension என்னன்னு பாருங்க. மீனிங் என்ன தெரியுமா? Surface tension, surface under tension. புதா இது ஒரு definition அட அப்படி நினைச்சாதீங்க, நான் சொன்னது கரெக்ட் தான், right? You just take a balloon and stretch it, right? I am writing here, if you take a balloon skin and stretch it, if you take a balloon skin and stretch it, you know, it forms a stiff skin. கரெக்டா? பலூன் நார்மலா பாருங்க லப்பலப்பா இருக்கும். if you stretch it, force apply பண்ணுங்க, but it's stiff-ஆ இருக்கும். அதே மாதிரி இதான் எக்ஸாம்பிள். Similar to this balloon skin, the free top surface of any fluid is under stretched, STR, stretched condition, form a stiff surface. A stiff surface. பார்க்கறதுக்கு எப்படின்னா இப்படி.
அதனால தான் ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர் சாப்பிடாதீங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. A mosquito can walk on it. மஸ்கிட்டோ எதனால வாக் பண்ண முடியும் மஸ்கிட்டோக்கு? பிகாஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரீ அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஃபார்ம்ஸ் a stiff elongated surface. பாத்தீங்களா மஸ்கிட்டோ? இப்போ நீங்க வாட்டர் ஒரு 3-4 days டச் பண்ணாம அப்படியே ஒரு வெசல்ல இருக்கு, ரைட்? அப்போ என்ன ஆகும்? மஸ்கிட்டோ வில் ஃபார்ம் a ஃபேமிலி. அதுக்காக ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர் டோன்ட் ட்ரிங்க் அப்படி சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? இங்க பாருங்க, ஏதோ ஒரு பிக் எடுத்துலாமா? Sir, stick insect includes example of surface tension, sir. புரியல. Stick insect, sir. ஸ்டிக்கா? Stick insect, sir. இன்செக்ட் சொல்லுவீங்களா? Yes, sir. ஆமா. அதுதான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி தான், ரைட்? நம்ம தம்பி என்ன சொன்னாங்க? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. சி கரெக்ட். பாருங்க, அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான். இப்போ பர்ஃபெக்ட்டா வந்து சி இன்செக்ட்ஸ் கேன் வாக் ஆன் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் fluid லைக் திஸ். அம்மா இது பார்த்துட்டு நீங்க போய் நடக்க முடியுமா? முடியாது. டப்பக்குன்னு போயிடும். கரெக்டா? ஏன்? அதுக்கு உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன? பிகாஸ் நம்மளோட mg அதிகம், வெயிட் அதிகம், ரைட்? ஸோ கேன் ஐ மேக் ஒன் லைன் லைக் திஸ்? நான் ஒரு லைன் எழுதுவேன், நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்களோ இல்லை பாருங்க. இந்த டயக்ராமோட தம்பி சொன்ன ட்ரிக் தான் நல்லா இருக்கு. இன்செக்ட் அப்படி போட்டா கரெக்டா வரும். ஸோ இது போடலாம். This is the meaning of surface tension term. What is that? The top free surface of any fluid acts like a stretched membrane, a stretched balloon skin. அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஸோ நைஸா இந்த இன்செக்ட்ஸ் மஸ்கிட்டோ கேன் வாக் ஆன் இட். ஒரு மஸ்கிட்டோ வந்துடும், இன்னொரு மஸ்கிட்டோ போயிடும், 2 மஸ்கிட்டோ சும்மா இருக்காது, எக்ஸ் வந்துடும். எக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மஸ்கிட்டோ ஃபேமிலி வந்துடும், அதுக்கப்புறம் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வருவாங்க, மஸ்கிட்டோ ஃபேமிலியே இருக்கு. தட்ஸ் வை வி சே டோன்ட் ஈட் ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர். அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் வில் கம் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் ப்ளீச்சிங் பவுடர், கெரோசின். ஆமா, ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல போடக்கூடாது. ஓகே, வினாயில கெரோசின் எல்லாம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கிடையாது. ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர் ஆன் ரோட், அதுல they'll just blink kerosene bleaching powder. அப்ப என்ன ஆகும்? surface tension will lose. அந்த ஸ்டிஃபா இருக்க ஸ்கின் அது மறுபடியும் லப்பலப்பா ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த மஸ்கிட்டோ அந்த மாதிரி நடக்க முடியாது. it will fly and go other side, இல்லைன்னா it will sink in water and die. ஏதோ ஒன்று ஆகும், ரைட்? That's why with the addition of kerosene, with the addition of chemicals, you can decrease the quantity of surface tension. ஓகே, சரி பாருங்க. இப்போ surface tension யாராவது ஒரு லைன்ல சொல்ல முடியுமா? I don't want like bookish definition. உங்கள் ஓன் சென்டென்ஸ்ல ஒரு லைன்ல can you say what is surface tension? அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்க. ஆன்லைன் தானே, நம்ம மூஞ்சி யாருக்கு தெரியாது. சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. வாட் இஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்? வாய்ஸ்ல சொல்லுங்க. குட்டி நீ சொல்லுடா. Sir, it is the upper free surface in which surface energy acts, sir. ஓகே, பேர் என்ன? Fazila, sir. Any other? Upper free surface of any fluid wants to maintain minimum surface area to get minimum correct stability. It's surface energy. பாப்பா டேய், சேம் லைன் தான் லாஸ்ட் வீக் சொன்னா. யார் இது? பேர் என்ன? Castle da, sir. Cassandra. Castle da.
கேக்குதுப்பா. ஓகே. I know down your names here because என்னோட வாயில இருந்து என்னென்ன வந்துச்சோ சேம் அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு. Upper surface of any fluid want to maintain minimum surface area எதுக்கு to get minimum surface energy எதுக்கு to get stability. This process is called surface tension. சார் நானும் எழுதி வச்சேன் சார். நீங்க ஓனா ட்ரை பண்ண சொன்னால் தான் சார் நான் சொன்னேன். சூப்பர் சூப்பர். குட்டி பேர் என்னடா உங்க? ஃபாத்திமாவா? ஃபாசிலா ஃபாத்திமா. ஃபாசில் ஃபாத்திமாவா? ஃபாசிலா ஃபாத்திமா. வெரி குட். பாருங்க அந்த குட்டி கோவம் வந்துச்சு. See, this is what surface tension. மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Every free surface and a top surface of fluid wants to maintain minimum surface energy. எதுக்கு? To get minimum surface first minimum surface area. எதுக்கு? To get minimum surface energy. அது வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? To get stability. That's a process. This is what process. Okay? This process is called as surface tension. This process is called surface tension. Sir, surface tension, I can tell the definition, sir. Definition ஒரு லைன் definition வேணுமா? No, sir, I want to tell, sir. Yes, come on, please. The surface energy per unit area of the surface of a liquid, sir. அது கரெக்ட் தான். அதான் நம்ம அடுத்த definition. Right? Okay, sir. But perfect definition to get marks in exam, force per unit length அப்படி சொன்னா தருவாங்க. Force per unit length. Okay, sir. Force per unit length. Okay, sir. This is the definition of surface tension. So force we measure in Newton, length we measure in meter. So unit is Newton per meter. This is how we define surface tension. Next, what is surface tension and surface energy? பாருங்க, surface tension representation T. இப்போ இது T வைங்க, by L F by A. Right? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Into distance by distance போடு. Distance by distance. ஏன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன்? Force into distance by distance into distance, length into length, area is equal to T. Force into distance, can anyone say what is force into distance? Work done, brother of energy. Work done, sir. Super yaar, work done, brother of energy. Kutti per enada? Emperor Roshan, sir. Roshan, super. Work done, brother of energy is the signature of this class. Work done is brother of energy. Super. So force into distance is work done. Work done is brother of energy. And the energy is the surface energy. Surface energy is equal to T into dA. That a form. Second part of the first part. T is equal to F by L. Second part. SE is equal to TdA. Right? Now third part. Exercise formula is 2T by R water. 2T by R per soap. Next, capillarity. H is equal to 2T cos theta by rho G. இது formula ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right? அம்மா டக்கு டக்கு நியூமரிக்கல்ஸ் பண்ணலாமா? டெரிவேஷன் வேணுமா? Numericals பண்ணலாம். நியூமரிக்கல்ஸ் பண்ணலாமா? சரி, இத அப்ப அப்படியே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. I think இந்த வீடியோ ரெக்கார்டட் உங்களுக்கு வந்துரும் இல்லடா? அப்ப PDF நோட்ஸ் எதுவும் தேவையில்லைல? கரெக்ட்டா? எஸ் சார். சரி பாருங்க. நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, நல்லா கவனிங்க.
ஒரு டிராப் இருக்கா, இன்னொரு டிராப் இருக்கு, இந்த மாதிரி 64 டிராப்ஸ் இருக்கு. இந்த 64 drops club பண்ணிட்டு I am making a big drop like this, right? அப்படி பண்றதுக்கு find work done or energy required. Find work done to club 64 small drops into a big drop. அப்படிதான் கேட்பாங்க question. So அதோட surface tension தெரியும். Let us say 2 Newton per meter. நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கம்பைனிங் ஆர் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பியர்ஸ் இன் பிசிக்ஸ், இது 3 சாப்டர்ஸ்ல வந்துரும். கிராவிடேஷன்ல வந்துரும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல வந்துரும், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்துரும். மோஸ்ட்லி ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்துரும். கம்பைனிங் அண்ட் ஸ்பிளிட்டிங், ஒரு பிக் டிராப் குட்டி குட்டியா ஸ்பிளிட் பண்றது, குட்டி குட்டி டிராப்ஸ் பிக் டிராப் மாதிரி மர்ஜ் பண்றது, அதான் ப்ராசஸ் கம்பைனிங் அண்ட் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பியர்ஸ். இதுக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Conservation of volume, the rule. Conservation of volume ஓட மீனிங் என்ன தெரியுமா? சப்போஸ் என்னோட கிச்சன்ல பரோட்டா மாவு இருக்கு, பரோட்டா மாவு, அந்த பரோட்டா மாவு இது 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 கூட ஆட் பண்ணி இப்படி சொன்னோம்னா this big is equal to sum of the 3 small. அப்படி சொல்லாமா? sum of 3 is equal to big. அதான் நான் கன்சர்வேஷன். வெளியில இருந்து நான் எதுவும் ஆட் பண்ணல, இதுல இருந்து எதுவும் delete பண்ணல. That is called conservation. Conservation, what is the meaning of conservation? No change. That is called conservation. The meaning of conservation is no change. நான் ஸ்டோரி சொல்லிடுவேன், அதுக்கப்புறம் கடைசியில ஃபார்முலா சொல்லிடுவேன். புத்தா இதெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்கலடானா ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிடுவேன். இப்போ பேஸ்ட் ஆன் கன்சர்வேஷன் எப்படி பண்றது பாருங்க. ஸ்பிளிட்டிங் அண்ட் கம்பைனிங் ஆஃப் டிராப்ஸ், ரைட்? ரூல் என்ன தெரியுமா? இது இனிஷியல் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் வால்யூம். இதோட ரூல் நான் ரூல் சொல்லிடுவேன், அதோட ஃபார்முலா சொல்லிடுவேன். உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் அதை மனப்பாடம், ரைட்? இப்படி ஆகிட்டேன்னா ஃபைனல் வால்யூம், இது ஸ்பியர். ஸ்பியர் வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன? 4/3 பை r3. நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன், ஃபைனல் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர். இந்த குட்டி 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 ஸ்பியர்ஸ் இருக்கா, அதோட ரேடியஸ் ஸ்மால் ஆர், ரைட்? இப்போ எத்தனை டிராப்ஸ் இருக்கு? 64 இருக்கு. ஸோ 64 இன்டூ 4/3 பை r. இதெல்லாம் நீங்க கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிராப் கிடைக்கும், ரைட்? இங்க கண்டிப்பா இந்த ஸ்மாலர் வேல்யூ தருவாங்க. லெட் அஸ் சே 2 mm. இப்போ இந்த 4/3 பை 4/3 பை கேன்சல் ஆகும். 4 cube தான 64, because 4 4s are 16, 16 into 4 64. That is 4r whole cube is equal to r. 3 cancel out. Therefore capital R is equal to 4 into small r. Small r எவ்வளோ? capital R 8. Question என்ன? Find the work done. Formula எப்படி தெரியுமா? We know surface tension, surface energy and surface tension formula ஞாபகம் இருக்கா? Surface energy is equal to TD. Energy is brother of work, so work done is equal to surface tension is given 2. What is dA? Final area minus initial area. Right? 2 into what is final area? Sphere area formula சொல்ல முடியுமா? 4 pi r square. அதான் sphere ஓட area form, right? Minus initial எத்தனை spheres இருக்கு? 64 இருக்கு. 64 into 4 pi small r square. இது சால்வ் பண்ணா ஆன்சர் வரும். That's all. If you solve this, you get the answer. அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க.
இல்ல புத்தா எங்களுக்கு இந்த தியரி எல்லாம் வேண்டாம், இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம், டைரக்ட்லி ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆன்சர் அப்படி வேணுமா நான் சொல்றேன். முதல்ல ஜஸ்ட் யூ டேக் எ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆர் ஜஸ்ட் யூ காப்பி. இப்போ பாருங்க திஸ் கைண்ட் ஆஃப் क्वेश्चंस எப்படி பண்றதுன்னா நான் ஃபார்முலா சொல்லிட்டு இருக்கேன். R cube is equal to n times smaller that amount. That's all. In first formula. Second formula. Surface area of a sphere 4 pi r square radius square. Right? Third formula. Surface energy is equal to P into மூணு ஞாபகம். ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन மறுபடியும் பண்ணலாமா? எந்த கான்செப்ட் எதுவும் இல்லாம டிஸ்கஷன் எதுவும் இல்லாம டைரக்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆன்சர். அது எப்படி பாருங்க. There are 64 drops சொன்னால அப்ப n is equal to 64. ஸ்மால் r வேல்யூ சொன்னா எவ்வளவு? அது 2 mm. இது ரெண்டு யூஸ் பண்ணிட்டு யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா r cube is equal to n into small r cube. இதுல இருந்து கேபிட்டல் ஆகும். அது பெரிய ஸ்பியரோட ரேடியஸ் அவ்வளவுதான் வந்துச்சு. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஒர்க் டன் வேணும். அப்போ தேர்ட் ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன். சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு T into dA. What is the surface energy? Energy is brother of work, correct? So work done is equal to surface tension value கொடுத்துட்டா 2 into area na A final minus A inch. இப்போ செகண்ட் ஃபார்முலா பாருங்க, இதான ஏரியா. அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் 2 into ஃபைனல் ஏர் இருக்காங்க, பெரிய டிராப் இருக்கு. ஃபார்முலா 4 pi பெரிய r ஸ்கொயர் மைனஸ் இனிஷியல் ஏர் இருக்காங்க, குட்டி குட்டி டிராப்ஸ் இருக்கு. அந்த குட்டி குட்டி டிராப்ஸோட ஏரியா எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். 64 டிராப்ஸ் இருக்கா, ஒரு டிராப்போட ஏரியா 4 pi r. சால்வ் பண்ண ஆன்சர் அவ்வளவுதான். சொல்லுங்க எது ஈஸியா இருக்கு? ஃபார்முலா மெத்தடா எக்ஸ்பிளனேஷன் மெத்தடா? சொல்லுங்கடா, இது ஈஸியா இருக்கா? முன்னாடி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஈஸியா இருக்கா? ஃபார்முலா மெத்தட். இதே ஃபாலோ பண்ணுங்க. அடுத்த क्वेश्चन. Let's take screenshot or you can refer video later. அம்மா அடுத்த क्वेश्चन பண்ணலாமா? காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? Yes, sir. எஸ் சார். அடுத்து பாருங்க. ஒரு கேபிலரி டியூப் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு. Water will rise up like this. Question என்னன்னா இந்த ஹைட் ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன? 2t cos theta by rho r. இந்த ஃபார்முலா. இப்போ क्वेश्चन பாருங்க எப்படி கேட்பாங்க. When a capillary tube of radius 2 mm is used, water level rises to 6 mm. If we double the radius of the tube, find capillary height. இன்னொரு கேட்பாங்க. எப்படி பண்ணுவீங்க இது? H is directly proportional to
இது R இது, okay? Rho G R இது. H is directly proportional to 1 by R. அதுல இருக்கு நமக்கு H1 by H2 is equal to R2 by R. முதல் கொஸ்டின் புரியுதா? இந்த டியூப் இப்படி இருக்கும்போது அந்த ஹைட் 6 mm இருக்கா? உள்ள பாருங்க, இந்த வாட்டர் சாப்பிட மேல போயிடும். இங்க இருந்து இது இருக்கா? அது 6 mm சொன்னாங்க. 6 mm. Right. So there is disturbance in my audio. Prasanna said, wait, I'll switch off fan. Yes, sir. Fan off பண்ணிட்டேன். இப்போ பரவாயில்லையா? Can you listen, Prasanna? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So இந்த ஃபார்முலா எடுத்துட்டேன். இப்போ ஃபார்முலா என்ன கேட்டாங்க? அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த டியூப் டபுள் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஹைட் கால்குலேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அப்போ இதை ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. சார் அங்க ஹெச்ஆர் மல்டிபிள்ல தான் சார் வரும். ஆமா, மல்டிபிள்ல வராதா சார்? டிவைட்ல தான் வருமா? ஓ, நீங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? ஆர் இந்த பக்கம் போயினா ஹெச்ஆர் ஆயிடுமா? ரெண்டும் ஒண்ணுதாடா. If PV is equal to constant, we can write P1 V1 is equal to P2 V2. இந்த ஈக்குவேஷன் கேள்விப்பட்டீங்களா? எஸ் சார். அதே மாதிரி HR is equal to constant, H1 R1 is equal to H2 R2. நான் அதானே எழுதிட்டேன். ஓகே சார். இந்த R1 இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. நீங்க பண்ணது கரெக்ட் தான். இப்ப பாருங்க, R1 R அது டபுள் பண்ணுங்க, 2RH. H1 6 mm. ரைட், இது 6 mm. இதெல்லாம் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணா H2 வந்து. That's all. 6 by H2 is equal to 2R by R. Solve பண்ணுங்க. 6 by 2 3 வந்துச்சு ஆன்சர். H2 is equal to. That's all. இது ஆன்சர். ஓகே. கெப்லரி ஹைட் ரொம்ப ஈஸி நியூமெரிக்கல்ஸ், இதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க. ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸே ஈஸி தான். கண்டென்ட் கொஞ்சம் லார்ஜா இருக்கும், பட் டூயிங் ஆஃப் நியூமெரிக்கல்ஸ் இஸ் ஈஸி. ரைட், ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பாருங்க, இந்த மினிஸ்கஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் திஸ் இஸ் த டியூப், நான் 3 எழுதுவேன். இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, இப்படி ஒண்ணு இருக்கு. எது வாட்டர் எது மர்க்கரி சொல்ல முடியுமா? நான் இங்க கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இது P, இது Q. P என்ன? வாட்டர். வாட்டர். இது மெர்க்குரி. மர்க்கரி. நான் ஒரு ட்ரிக் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் W, இது W மாதிரி இருக்கு. மர்க்கரி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் M, இது M. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கேஸ்ல மட்டும் இது ஸ்ட்ரைட்டா வந்துடும். அது என்ன கேஸ்? இது சில்வர் டியூப். If it is the tube is made up of silver and you are pouring water inside, அப்போ மினிஸ்கஸே வராது, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வரும். ரைட். இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் சொல்லுவாங்க. ஆனா மீனிங் என்ன தெரியுமா? ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ். என்னென்ன லைனு? இது ஒரு லைன், இது ஒரு லைன். இந்த ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். அதான் தீட்டா. நம்ம ஃபார்முலா தீட்டா இருக்கா? மேல பாருங்க, இந்த தீட்டா இருக்கா? அதான் இது. தட் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட். ரைட். இதெல்லாம் நியூமெரிக்கல் பண்றதுக்கு தேவையில்லை, பட் தியரி क्वेश्चन கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு. ரைட். அதே மாதிரி இது ஒரு லைன், இது ஒரு லைன், இது ஆங்கிள் ஆஃப், இது ஆங்கிள் ஆஃப். ஓகே, ரைட். இப்போ சும்மா இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆமா, நீங்க மார்க்கெட்ல போய் வாங்கினா எது சீப்பு, எது காஸ்ட்லி அவுட் ஆஃப் மர்க்கரி அண்ட் வாட்டர்? மெர்க்குரி காஸ்டா சீப்பா? காஸ்ட் சார். காஸ்ட் பாரு, நான் அதான் ஞாபகம் வச்சுட்டேன். இஃப் தீட்டா இஸ் 90, that will be for mercury, more value. Theta is less than 90, that will be for water. If you pour water in a glass, then theta will be less than 90, angle of contact. Mercury greater than 90.
இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. Wetting nature and theta directly proportional, inversely proportional. As theta is increasing, wetness will increase or decrease? Increase. Increase. பாருங்க, நீங்க ஒரு 2 பக்கெட்ஸ் வைங்க. ஒரு பக்கெட்ல வாட்டர் போடுங்க, ஒரு பக்கெட்ல mercury போடுங்க. அந்த 2 பக்கெட்ல உங்களை கை வைங்க. கை வச்சுட்டு ஜஸ்ட் டு டேக் இட் அவுட். எந்த கேஸ்ல உங்களை கை வெட் ஆயிடும்? தண்ணி தொடங்கும் சார், தண்ணி. கரெக்டா? தண்ணி கேஸ்ல வெட் ஆயிடும் நம்ம கை. mercury கேஸ்ல எதுவும் ஆகாது. இப்போ சொல்லுங்க, as theta is increasing, wetness increases or decreases? Increases. Decrease. Decrease. Theta increase ஆச்சுன்னா you are going towards mercury. Theta greater than 90 for mercury. Theta is less than 90 for water. Theta குட்டியா இருந்ததுன்னா water nature. Theta பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா mercury nature. So, if theta increases, wetness condition will decrease. நல்லா ஞாபகம் வச்சு. Okay? Right. இதோட fluid mechanics முடிஞ்சிச்சுடா. இதுக்கப்புறம் if you feel any doubt, always you are welcome. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ஆர் ஏதாவது நியூமரிக்கல் போடுங்க, ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நமக்கு அப்படியே வாட்ஸ்அப் போடுங்க. ஐ இமீடியட்லி சால்வ் தட் கொஸ்டின் அண்ட் சென்ட். Okay? Or else you can ask institute people, through them I'll get your thing. Right? But don't leave this fluid mechanics. Fluid mechanics is no doubt it is a big chapter. +1 இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிக் சாப்டர் என்னன்னா fluid mechanics. +2 இருக்கிறது பிக் சாப்டர் யாருன்னா ray optics and magnetism. பிசிக்ஸ் டோட்டலா 3 தான் பிக் சாப்டர்ஸ்: fluid mechanics, ray optics, magnetism. பட் fluid mechanics பிக் சாப்டர், அதனால இதுல காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் வராது, சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான். இப்போ சொல்லுங்க, நம்ம பெண்டிங் போர்ஷன்ஸ் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸ், thermodynamics, thermal properties of matter, SHM, waves. இதனா வேற ஏதாவது இருக்கா? சரி, இதுல என்ன டாபிக் வேணும் சொல்லுங்க. Simple harmonic. ஓகே, SHM and waves ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Yes, sir. Just a minute, I'll try to open on PDF so that it will be easy for you to study. இங்க எங்க ஒரு PDF இருக்குடா. Okay, just give me a couple of seconds. Just a minute. So that நான் பிடிஎஃப்ல போனா அதை உங்களுக்கு அப்படியே பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிடுவேன். ஓகே, அடுத்த டாபிக் என்னன்னா SHM and waves. ரைட்?
மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். SHM and waves. Can anyone say what is தயவு செஞ்சு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படி சொல்லாதீங்க. அது அப்ரிவியேஷன். வாட் இஸ் SHM? Come on, anyone? What is SHM? Simple harmonic motion. அம்மா Simple harmonic motion. அதான் நான் சொன்னேன். இப்போ அது சொல்ல வேண்டாம் சொன்னாங்க. Any other? What is SHM? நான் PDF ரெடி ஆயிடுச்சுட்டேன். A special type of oscillatory motion. A special force is directly proportional to displacement. Pendulum. Very good. Jivashri Padmavati. A special type of oscillatory motion. Super da. So பாருங்க. See, I write here. A car is moving on a road. Which kind of motion it is? Linear motion. Acha. வேற ஏதாவது இருக்கா? இருக்கு. என்ன இருக்கு? Now, along a circle, this car is moving. Rotation motion. Right? Which motion it is? Circular motion. Circular motion. Okay. இப்போ third kind of motion. What is that? இது earth. earth இது சரி earth நினைச்சுக்கோங்க or sun நினைச்சுக்கோங்க. Or earth and another planet is revolving around this earth, in this fashion. இன்னொரு பிளானட் இப்படி சுத்துது. இது என்ன மோஷன்டா? Rotation motion. Rotation motion. ரொட்டேஷன் கிடையாது இது. Revolution. What is difference between revolution and rotation? சார் தன்னை தானே சுத்திக்கிறது, அதுவே சுத்துது சார். தன்னை தானே சுத்துறது. தன்னை தானே சுத்துறது ரொட்டேஷன். எர்த்தோட சுத்துறது சர்க்குலர் மோஷன். சேர்த்து ரெவல்யூஷன். ஸோ ரெவல்யூஷன்ல நமக்கு ரெண்டு உண்டு. ஒன் இஸ் சர்க்குலர், செகண்ட் ஒன் இஸ் ரொட்டேஷன். நீங்க ரெண்டு சேர்த்துனா வருதா, அது ரெவல்யூஷன். ரைட். இப்போ இன்னொரு மோஷன் இருக்கு பாருங்க. அது என்ன தெரியுமா? உங்க ஏஜ் இப்போ ஒரு 15 இயர்ஸோ 16 இயர்ஸோ இருக்கும். கரெக்டா? நீங்க அப்படியே ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்ல போங்க. ஒரு 15 இயர்ஸ் ஃபிளாஷ்பேக்ல போங்க. போனா நீங்க எங்க இருக்கீங்க? இதுல இருக்கீங்க. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நீங்க குட்டியா இதுல இருக்கீங்க. இதான் நீங்க. இது என்ன? இது Oscillation. இல்ல இது என்ன? இது இப்படி போட்டால இது String. swing. Okay, so you are sleeping inside the swing. Someone is coming and doing like this. அப்ப என்ன இது? லீனியர் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், based on a fixed point. அப்படி போகுது, பின்னாடி வருது, மறுபடியும் இப்படி போகுது, பின்னாடி வருது. Right? If I want to represent on a horizontal line, the motion will be like this. இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இப்படி வந்துச்சு. This is one complete cycle. Okay, this is one complete cycle. இப்போ பாருங்க, if you want to express in kind of a simple pendulum, you just give one initial push.
and release. அப்போ இங்கிருந்து இங்க போயிடுச்சு, மறுபடியும் இங்கிருந்து இங்க வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து இங்க போயிடும், மறுபடியும் இங்கிருந்து இங்க வந்துடும். கரெக்டா? This is called one complete cycle. How to represent this on graph? Like this. ஆரம்பத்துல இருக்கா அது இது, அப்புறம் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் போயிடுச்சு அது இது, மறுபடியும் வந்துச்சா அது இது. ஓகே, மறுபடியும் இந்த பக்கம் போயிடுச்சா, எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ல இருக்கு பாரு இது, அதான் இது. ஓகே, மறுபடியும் வந்துச்சா அது இது. That's all. That motion we can represent by using SHM. Okay, so இப்போ நான் ஒரு 2 லைன்ஸ் சொல்லிடுவேன், நல்லா கவனிங்க. Oscillation, layman language is nothing but to and fro motion. அதோட layman language வேணுமா? left and right, up and down motion or left and right motion. This is called oscillation. அச்சா, அப்போ every oscillation SHM சொல்லலாமா? முடியாது. ஏன்னா ஒரு பொண்ணு சொன்னது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஆசிலேஷன், அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? நமக்கு 2 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, அந்த 2 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா 2 conditions must be satisfied to say an oscillation as SHM. அந்த 2 conditions யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone? Moment of inertia and elasticity. இல்லடா, but good try. Correct. One is F is directly proportional to minus k x bar n. இது first condition. Second condition, A is equal to minus omega square x. இந்த 2 conditions satisfy ஆயிடுச்சுன்னா that oscillation is called as SHM. SHM, I mean oscillation which satisfies these 2 conditions is called SHM. அப்ப SHM என்ன? Is a to and fro motion. What is SHM? Left and right motion. What is SHM? Up and down motion. அது மட்டும் கிடையாது, இது 2 ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும், அப்போதான் அது SHM, simple harmonic motion. Right? So if you want a single line definition, we can say like this: to and fro motion, to and fro, you can say periodic motion which repeats itself after regular interval of time. That is called periodic, right? To and fro periodic motion where force is directly proportional to, force always acts towards mean position, or you can write like this: to and fro periodic motion where acceleration always directs towards mean position. நம்ம இது எக்ஸாம்ல டு பிரசன்ட் இன் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தருவாங்க. To and fro periodic motion where acceleration always directs towards mean position. So how to represent this in formula? அதுக்காக தான் இது A is minus omega square x. Right? சரி, ஓகே. இப்போ நான் சில மோஷன்ஸ் சொல்லிடுவேன், நீங்க சொல்லுங்க அது இது பிளானெட்,
சொல்லுங்க SHM இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பீரியாடிக்கா இல்லையா சொல்லுங்க. இஸ் இட் பீரியாடிக் மோஷன் ஆர் நாட்? இது சன், இது எர்த். சொல்லுங்க இஸ் இட் பீரியாடிக் ஆர் நாட்? Yes, sir. பீரியாடிக் தான். பீரியாடிக் தான். வை நாட் பீரியாடிக்? டெஃபினெட்லி பீரியாடிக். ரைட். இப்போ சொல்லுங்க இது டு அண்ட் ஃப்ரோ எஸ் ஆர் நோ? No, sir. நோ. No, வை sir. நோ? டு அண்ட் ஃப்ரோ எஸ் ஆர் நோ? டெஃபினெட்லி நோ. அம்மா டு அண்ட் ஃப்ரோ மீனிங் என்ன? ஐதர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆர் Initial. அப் அண்ட் டவுன். இதான் டு அண்ட் ஃப்ரோ. ஆனா பிளானட் அப்படி மூவ் ஆகலையே, எர்த் அப்படி மூவ் ஆகல. அப்ப சொல்லுங்க ஃபைனலி இது SHM இல்லையா? No, sir. நோ. No, sir. But it is periodic, but not SHM. Okay. Right. A force is applied on a body. இப்போ சொல்லுங்க will it make SHM? இது எப்படி சொல்ல தெரியுமா? நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன சொன்னா இப்போ F is directly proportional to minus kx par n சொன்னால அது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. minus kx par n. Now what is the minimum value can I say here? What is the least value can I say? சொல்லுங்க least value எது போடலாம் இங்க n பிளேஸ்ல? 1, sir. 1. ஏன் 0 போடக்கூடாதா? 0 போனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே இருக்காது. x பார் 0 1 ஆயிடும். எனக்கு x வேணும். So least value that you can substitute here is 1. If I substitute at least value, f is equal to minus kx. Right? This is format of SH. இப்போ given force இதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. given force என்ன? 7x plus 2. இப்போ சொல்லுங்க அது SHM இல்லையா? Is it SHM? Will 7x plus 2 represent SHM? Definitely no. Why? Because x முன்னாடி மைனஸ் இருக்கணும். ரைட்? அதான் ரூல். ரைட்? நீங்க என்னாச்சுன்னா x முன்னாடி மைனஸ் இல்ல. x-க்கு முன்னாடி மைனஸ் இல்லை. That is the reason it is not SHM. ரைட்? அடுத்த क्वेश्चन கேட்கலாமா? பாருங்க. f is equal to minus 7x plus 2. இப்போ சொல்லுங்க will it represent SHM? சொல்லுங்க SHM எஸ் ஆர் நோவா? No, sir. நோ. எதனால? நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன? f is equal to minus Minus k. k. அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கா இது? இல்ல, sir. ஏன் இல்ல? இருக்கு. சார் எப்படி இருக்கு சொல்லட்டும்? சார், ஆனா கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு சார். எப்படி சொல்லட்டுமா? இந்த 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. It become f minus 2 is equal to minus 7x. Right? நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It represent SHM. It represent SHM. ஏன்னா ஃபோர்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு. இந்த 2 அந்த பக்கம் வந்தா மறுபடியும் இது ஒரு நம்பர் ஆயிடும். ரைட்? முதல் இது எப்படி இது ஃபோர்ஸா அப்படி சொல்ல முடியுமா? யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன். Only similar quantities can be added up. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்துரும். லெஃப்ட் சைடு ஃபோர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இது கண்டிப்பா ஃபோர்ஸ் ஆகும். ரைட்? அப்போ இந்த 2 இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஃபோர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும். கடைசியில ஏதோ ஒரு நம்பர் தான். ரைட்? இதெல்லாம் சேர்த்து ஃபோர்ஸ் தான். Will you accept this principle of homogeneity? So finally I got force is equal to minus 7x. எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு? இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு SHM. Did you understand? Yes, yes, sir. Yes. சரி. இப்போ SHMல
நான் ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிடுவேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்படி ஒரு லைன் வைங்க, நடுவில் மிட் பாயிண்ட் போடுங்க. இது எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட், இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட், இது மீன். ஓகே, what is the meaning of time period? To complete one evolution. இப்போ இங்கிருந்து இங்க போயிட்டு மறுபடியும் இங்க வந்துட்டு இங்க போயிட்டு இங்க வந்துட்டு இங்க வரட்டும், அதுக்காக நான் டைம் தான் கேபிட்டல் டி. ரைட், நான் சொல்லட்டுமா? இது ஏ போட்டுக்கோ, இது பி, லெட் இட் பி சி. அம்மா இந்த டைரக்ஷன், இது யார்? இது ஏ டு பி, மறுபடி பி டு ஏ, அப்புறம் ஏ டு சி, இது சி டு ஏ. திஸ் இஸ் கால்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள். அதோட டைம் தான் டி. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் மறுபடியும் நான் அதை போட்டுருக்கேன், நடுவில் மீன் பாயிண்ட் ஏ, இது எக்ஸ்ட்ரீம் ஏ அண்ட் பி. நீங்க சொல்லுங்க, எந்த இடத்துல வெலாசிட்டி ஜீரோ? ஏயா, பியா, சியா? Yes. ஏ சார். ஏ கிட்ட வெலாசிட்டி ஜீரோவா? எஸ் சார். இது சிம்பிள் பெண்டிங். யூ ஆர் அப்ளைங் a small push, அப்ப இப்படி போகுது. இங்க போயிட்டு என்ன ஆயிடுச்சு? ரிவர்ஸ் ஆகுது. ஏன் ரிவர்ஸ் ஆகுது? அப்படியே மேல போக வேண்டியதுதானே, இப்படியே மேல போக வேண்டியது. நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் ஒரு அங்க இடத்துல அங்க கொடுத்துரும் சார். நீங்க கொடுத்த ஃபோர்ஸுக்கு சில வெலாசிட்டி ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. அந்த வெலாசிட்டி போக 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 டிக்ரீஸ் ஆகும். இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகுங்க. அதுக்குதான் வெலாசிட்டி இல்லை டிராவல் பண்றதுக்கு, அதுக்கு தான் அது பின்னாடி வருது. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அட் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ. எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? கிரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு கல் மேல வைங்க, மேல போகுது. இங்க வெலாசிட்டி எவ்வளோ? ஜீரோ. இதனால நான் ஒரு 8 மீட்டர் per செகண்ட் வெலாசிட்டில மேல போட்டான், தூக்கி போட்டான். ரைட், அப்படியே மேல போகுது. 8 இங்க வரும்போது 6 ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் 4 ஆகும், அதுக்கப்புறம் 2 ஆகும், அதுக்கப்புறம் 0 ஆகும். அதனால தான் கீழே வருது, இல்லைன்னா அப்படியே மேல போயிடும். moral of the story, at maximum point velocity is always zero, keep it in mind. At maximum point velocity is always zero, keep it in mind. இங்க maximum point எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இது maximum point. அப்போ இங்க velocity zero, here velocity will be zero. Right. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் maximum point இருக்கா? இங்க velocity zero டா. இப்போ சொல்லுங்க, சென்டர்ல எப்படி இருக்கும்? மேக்ஸிமமா ஜீரோ? சென்டர்ல வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்? ஜீரோவா மேக்ஸிமம்? மேக்ஸிமம் சார். மேக்ஸிமம். இங்க எப்பவுமே வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம். That's it. So in a number line you can please remember, it's very very important for an SHM. எப்பவுமே end pointsல velocity zero, end pointsல velocity zero, mean positionல velocity maximum. ரைட், ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கட்டுமா? இங்கிருந்து இங்க போயிட்டு மறுபடியும் பின்னாடி வந்துட்டு அப்புறம் இந்த பக்கம் போயிட்டு மறுபடியும் இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு டைம் என்ன சொன்ன? டி. ஏல இருந்து பி போயிட்டு, பில இருந்து ஏ வந்துட்டு, ஏல இருந்து சி போயிட்டு, சில இருந்து ஏ வரதுக்கு டைம் டி. ரைட், இப்போ tell me what is the time taken from to move from A to B? சொல்லுங்க. Half of a BC. My question is time taken to move from A to B. 2 half of a BC. 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 2 half of a
ஏல இருந்து பி போயிட்டு பில இருந்து ஏ வந்துட்டு ஏ டு சி சி டு ஏ இதெல்லாம் பண்றதுக்கு டைம் பீரியட் கேபிட்டல் டி. இப்போ ஜஸ்ட் ஏல இருந்து பி போறதுக்கு டைம் பீரியட் எவ்வளோ அத கொஸ்டின். 1/40, sir. 1/40 1/40 பிகாஸ் இது எத்தனை பார்ட் எத்தனை பங்கு இது ஏபி பங்கு 1 பிஏ பங்கு 2 ஏசி பங்கு 3 சிஏ 4வது பங்கு இந்த 4 பங்கு சேர்த்து ஒரு டைம் பீரியட் கரெக்டா. அப்போ ஒரு பங்கோட டைம் பீரியட் எவ்வளோ T/4. நான் புரியுதா? ஸோ இந்த விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. த டைம் டேக்கன் டு மூவ் ஃப்ரம் time taken to move from mean to extreme is equal to capital T by. Okay. Now, so far, any doubt? Okay. இப்போ பாருங்க SHM என்னென்ன ஈக்குவேஷன் வருதுல்ல இங்க என்ன தரேன் உங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ ஃபர்ஸ்ட் பை ஹார்ட் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரைட். ஸோ டாபிக் இது SHM. What are the equations? First equation, displacement y is equal to a sin omega t. இது differentiation பண்ணணும். If I do differentiation, you get velocity, that is a omega cos omega t. Again, if you do differentiation, ஞாபகம் இருக்கா ஸ்வாதி kinematics, differentiation of displacement velocity, differentiation of velocity என்ன வந்துரும் சொல்லுங்க. நம்ம velocity இருக்குடா differentiation பண்ண என்ன வந்துரும்? Very good. Acceleration. இதோட ஃபார்முலா என்னன்னா minus a omega square sin omega. இதுக்கு ரெண்டாவது ஃபார்மேட் இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா? velocity is equal to நம்ம ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல STUV விக்கு அப்புறம் என்னடா வந்துரும்? W. அது இங்க வந்துரும் into root of a square minus y square. என்ன மனப்பாடம் பண்ணு. ரெண்டுமே velocity ஃபார்முலா தான். அதே மாதிரி acceleration condition of SHM acceleration is equal to minus omega square y. ஏன் நீங்க பாருங்க y is equal to a sin omega t அதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. a sin omega t y சப்ஸ்டிட் பண்ணா minus omega square by h. ரைட். இந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஃபார்முலா சொல்றேன். y is equal to a sin. அதுக்கப்புறம் velocity ஃபார்முலா சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் acceleration ஃபார்முலா சொல்றேன். என்டையர் SHM இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் சுத்தி இருக்கு. ரைட். இதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன தெரியுமா? k is equal to m omega square. இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இது. k என்ன ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட், omega is 2 pi by t, m is mass of the ball, right? Where omega is 2 pi by t. Rotationary motion la வந்துருமே 2 pi by t. அச்சா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா? path difference by lambda is equal to path difference by lambda is equal to phase difference by 2 pi is equal to time difference by capital T. That's all. இது ஃபார்முலா பாருங்க. ஸ்கிரீன்ல எத்தனை ஃபார்முலா சொன்னா? How will you represent SHM? First of all, what is SHM? SHM is
up and down, left and right motion which satisfy these two equations. That's a SHM. Simple harmonic means a periodic repetition. பெண்ணில பாடுங்க அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது. That's why harmonium சொல்லுவாங்க. Why it is called harmonium? அதுக்கு இதுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கடா? ஹார்மோனியம்க்கு SHMல ஹெச்க்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? இல்ல சும்மா அப்படி போட்டாங்களா? சார் ஹார்மோனியத்துல இந்த ஸ்டிங் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் சார். ஓ அது அது வேறடா, வைப்ரேஷன். வைப்ரேஷன் இஸ் லைக் ஃபாஸ்ட் ஆசிலேஷன். அது வேவ்ஸ்ல வந்துடும். பட் ஹார்மோனி ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு சி what is SHM? It's a periodic, first of all, oscillation with periodic plus two special conditions. இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஹார்மோனிக். சும்மா எல்லாமே ஹார்மோனிக் அப்படி சொல்லக்கூடாது. Right? So what is SHM? So this is what perfect SHM. Right? இங்க இது மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Right? அப்போ ஒன் பை ஒன் பாருங்க. இது என்ன, இது ஆசிலேஷன் என்ன? லெஃப்ட் அண்ட் ரைட், அப் அண்ட் டவுன், either up and down or left and right. That is called oscillation. Then what is periodic? Periodic meaning enna, which repeats itself after regular interval of time. Repeats. இப்போ அந்த ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் யாரு? F directly proportional to minus x. Very good. A directly proportional to minus x. F is directly proportional to minus kx bar m, or simply we can say like this: F equal to minus kx if I keep x equal to 1. Second condition, A is equal to minus omega square x. The ரெண்டு conditions satisfied. இதடா SHM. It should be oscillated. It should be oscillation. It must be periodic. It must satisfy these two conditions. அப்போதான் அது SHM சொல்லுவாங்க. Right? அப்போ அந்த ஹார்மோனியம் ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்க? Is it periodic? அது to and fro motion. Harmonium. Why not? See, that is periodically reversed. That's why it is called harmonium. The word harmonium came from harmonic motion. Right? Sare ga ma pa da ni sa sa ni pa pa. பாத்தீங்களா? அப்படியே ரிவர்ஸ்ல அதே வருது மறுபடி. Is it not to and fro motion? Is it not left and right motion? That's why it is called harmonic motion. That's why it is called harmonium. Okay? இப்போ இதுல பாருங்க. ஆசிலேஷன், பீரியாடிக், டூ கண்டிஷன். இதான் SHM. இதுக்கப்புறம் y-க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொன்னேன், வெலாசிட்டிக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சொன்னேன், ஆக்சலரேஷனுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சொன்னேன். ரைட்? அதுக்கப்புறம் k is equal to m omega square சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொன்னேன். Where omega is 2 pi by t.
ஓகே, இதோட மெயின் எஸ்ஹெச்எம்ல இருக்கிறது ஈக்குவேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இப்போ டேக் எ சிம்பிள் பெண்டுலம், அதோட டைம் பீரியட் வேணும் 2π இன்டூ ரூட் ஆஃப் L/G. இதோட டெரிவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் அண்ட் மாஸ் சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ கிவ் இனிஷியல் புல் அண்ட் ரிலீஸ், அது அப்படியே அப் அண்ட் டவுன் ஆகிடும். ரைட், சிம்பிள் பென்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட், ஸ்ப்ரிங் அண்ட் மாஸ் அப் அண்ட் டவுன். டைம் பீரியட் என்ன 2π இன்டூ ரூட் ஆஃப் M/K. M/K. ரைட், அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் இன் SHM. We have three types of energies. என்னென்ன தெரியுமா? K, P, T. First I read P. அம்மா நான் சாலிட் சொல்லும்போது சொன்னா what is potential energy of a spring? Can anyone say? Half kx. Very good, super. X பிளஸ்ல y போடுறேன் or x போடுங்க, எது இருந்தாலும் ஓகே. half ky square. This is potential energy formula. Right. Total energy half k a square, a for amplitude. Right. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி வேணும். k plus p is equal to E, அதுலேருந்து வந்துடும் இது half k a square minus y square. That's all. Here are three types of energies. Right. இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன், கவலை வேண்டாம். அப்புறம் சிம்பிள் பெண்டுலம், இதோட டெரிவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். கேன் யூ ரிஃபர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆர் நான் சால்வ் டிரைவ் பண்ணுமா? பண்ணுங்க சார். டிரைவ் பண்ணுமா? எஸ் சார். சரி, இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வச்சு வந்துச்சு நான் ஒரு 3-4 ஸ்டெப்ஸ்ல சொல்லுவேன். ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாமில் கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க, ஒரு ஃபுல் பேஜில் ஒன்று மாதிரி பண்ணுங்க. பட் ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ்லாம் நான் முடிச்சிடுவேன். ரைட், இது எப்படி பாருங்க, டைம் பீரியட் ஆஃப் ஏ சிம்பிள் பெண்ட். If I give an initial push, இது இப்படி வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் தான். செகண்ட் டயக்ராம் இருக்க, இங்க போயிட்டு I am drawing what are the forces acting on it. One is mg, second one tension, rope இது. Okay, so tension. Okay, இங்க angle I'll give theta. Okay, third diagram என்ன? நீங்க எக்ஸாம் ஒரு டயக்ராம் போட்டனா ஓகே, ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஐ எம் கிவிங் லைக் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, இது mg, இது mg. இந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, இப்படியே வந்துடும். இது ஒரு சென்டர் மாதிரி போடுங்க. இது இப்போ சப்போஸ் இதுக்கு ஆங்கிள் தீட்டா இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். இந்த வெர்டிக்கல் லைனுக்கு இன்க்ளைன் சேம், இதுக்கு ஆங்கிள் தீட்டா இருக்குமா? இருக்கும். அப்போ நான் இப்படி பண்றேன். I resolve this mg into mg cos theta
mg sin theta. The third step. Fourth step. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, அந்த பால் ஏன் பின்னாடி வருது, மறுபடியும் பின்னாடி வருது? அதுக்கு ரீசன் யாரு? எம்ஜியா? எம்ஜி காஸ் தீட்டாவா, எம்ஜி சைன் தீட்டாவா? mg sin theta. எம்ஜி சைன் தீட்டா, ரைட்? இப்போ the force which is pulling the ball back is mg sin theta. அச்சா, நமக்கு SHM ஒரு கண்டிஷன் இருக்கே. What is that? F is equal to minus omega square x. பாருங்க இங்க இருக்கு, அது போடுங்க இதுல. F is equal to ma, Newton second law. A பிளேஸ்ல ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் போடுங்க. இந்த பக்கம் இங்க என்ன இருக்கு? mg sin theta இருக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் ஆன்சர் வந்துடும். தட்ஸ் ஆல், ரைட்? இதுல m m கேன்சல் பண்ணு, ரைட்? இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு? ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு g sin theta. sin theta எனக்கு வேணும், ரைட்? அது எப்படி தெரியுமா? இப்படி ஒரு லைன் போடுங்க. Just keep a line like this. இது theta, இது x, இது length of the rope. இதுல இருந்து எனக்கு sin theta சொல்லுங்க. Can anyone say what is sin theta from here? Opposite by hypotenuse. That is x by L. போடுங்க, இதுல போடுங்க x by L. All that answer வந்துச்சு. You will get the answer now. இதான் derivation. கடைசி ஸ்டெப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் g into x by L. இப்போ x x கேன்சல் ஆச்சு. நம்ம ஒமேகாக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? 2 pi f. Or 2 pi by t, because f is 1 by t. So omega square g by L. அப்போ omega root of g by L. Omega formula 2 pi by t. If 2 pi by t is g by L, then make it reverse on both sides. T by 2 pi is equal to root of L by g. அதுல இருந்து t is equal to பரடா வந்துச்சா? இதான் டெரிவேஷன். இதுக்கு நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க, பட் வெரி சிம்பிள். நீங்க இப்படி பண்ணா வெரி வெரி சிம்பிள். பாருங்க, ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கு? இது இந்த ரெசல்யூஷன் பண்ணிட்டு which is pulling back f equal to mg sin theta, அது மட்டும் மைண்ட்ல வந்துச்சுன்னா பட்டு இதெல்லாம் தானா வந்துடும். இது பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன், உங்களுக்கு அவ்வளோ வேணும். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் SHM, ரைட்? இப்போ நீங்க வேவ்ஸ் பார்க்கும்போது வேவ்ஸ்ல என்னென்ன படிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ். Next, standard equation of progressive wave. Next, speed of sound in air by Newton and Laplace correction to it. Next, speed of a wave in a rope. உங்களுக்கு டாப்லர் எஃபெக்ட் இருக்கா சிலபஸ்ல? இல்லையா? சில பேருக்கு இல்லை, சில பேருக்கு இருக்கு டாப்லர் எஃபெக்ட். ஸ்கூல்ல முடிஞ்சிச்சா வேவ்ஸ்? Yes, sir. Yes, sir. Stationary waves. Next, beats. Okay,
கடைசியில வந்துரும் டாப்லர் எஃபெக்ட். வேவ்ஸ் டாபிக்ல இதெல்லாம் படிக்கணும். ரைட். SHM வேவ்ஸ் ரெண்டுமே கலந்துருக்கும். ஏன் தெரியுமா? SHM காஸ் வேவ் எஃபெக்ட். Reason is SHM. Result is wave. So இது ரெண்டு தனித்தனியா பார்க்க முடியாது. அம்மா SHM, கிட் வேவ்ஸ். இப்போ இந்த வேவ்ஸ்ல இதெல்லாம் படிக்கணும். டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் என்ன? ப்ரோக்ரெசிவ், லாங்கிடியூட்னல், டிரான்ஸ்வர்ஸ், EMW அதெல்லாம் வந்துடும். ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் வேவ். SHM ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கா? y is equal to a sin omega t. இங்க சொன்னோம். அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன். அப்புறம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்ன? 3 × 10⁸. அதே மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் எ வேவ் இன் ஏ ரோப், ஸ்டேஷனரி வேவ், பீட்ஸ், டாப்லர் எஃபெக்ட். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வில் டூ நியூமெரிக்கல்ஸ். ரைட். மோஸ்ட்லி பை 2 செக்ஷன்ஸ் வில் ஃபினிஷ். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவேன். ஒரு செக்ஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நியூமெரிக்கல் பண்ணிக்கலாம். ரைட். இப்போ நீங்க அடுத்த செக்ஷன் வரும்போது SHM இதான், இதை தாண்டி எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் ரெஃபர் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். ரைட். நீங்க அடுத்த செக்ஷன் வரும்போது நான் SHMல என்னென்ன சொன்னானோ ஃபுல்லாவே ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க. So that we'll do numericals. Right? Right. Thanks for being with me. We'll meet in next section. Thank you. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.